जय जगन्नाथ। महाप्रभु कालिया कला ठाकुर कोटि कैवल्यनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर अभय चरणाबृंद को आश्रा करी आजिर अनुभूति कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुच्ची। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपा आउ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अनुभूति मध्य कौनसी भेद नहीं। जेपरी आमे मनीष जन्म पाई मध्य महाप्रभुंकर कृपा को महाप्रभुंकर अधरामृत को महाप्रभुंकर से रंगाधर को स्पर्श कर महाप्रसाद को आमे जेपरी आशा करी बसी थांती सेमिति एई सृष्टि रे जेते यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर देवादेवी जेते अछंती समस्ते महाप्रभुंकर सेई कृपा को आश्रा करी बंची थांती। आज सेमिति एक अनुभूति शुणिबा किपरि संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी महाप्रभुंकर से महाप्रसाद को आशा करी बसीथिले एवं जहाँ को माध्यम करथिले जो भक्त को माध्यम करथिले से किपरि विपत्ति पड़ीथिला ताकू किपरि उद्धार करथिले आजिर अनुभूति कार्यक्रम माध्यम रे आमे श्रवण करिबा। राउरकेलार विवेक दास ना होची विवेक दास जे कि राउरकेला रे आरएसपी रे काम करुथिले। आरएसपी रू रिटायर्ड हला परे से तांको पुओ वर्तमान आरएसपी रे काम करुचंती एवं कंपनी द्वारा दिया जाइथिबा क्वार्टर रे से माने रहउचंती। बयसाधिक 70 वर्ष बयसर मौसा आउ मनरे दृढ़ विश्वास स्त्री चली जाइचंती मनरे दृढ़ विश्वास जे से निश्चित भाव में अयोध्या को जीवे बयसर अपराह्न रे शेष थर पई एक तीर्थ यात्रा करिवे। सांगसाथी मानक सहित बाहरिले मौसा अयोध्या जीवा पई किंतु पुओ मानकर इच्छा न थाए कारण बापांकर बयस अधिका चाकरी सरीगला परे मोबाइल व्यवहार करूनांदी एवं काले कोठी किसी असुविधा अघटन हम तेणुक पुओ मानकर इच्छा न थाए बापा को छाड़िबा पई। तथापि बापांकर मनोबल देखी बापांकर विश्वास देखी पुओ माने मध्य छाड़िबा पई राजी हेले तांको सांगसाथी मानक सहित। सांग मानक सहित बाहरिले मौसा प्रभु श्री रामचंद्रंकर दर्शन करिबा पई अयोध्या को जीवा आगरू माँ पाखरे जेहेतु माँ को समर्पित हृदय माँ समलेश्वरी को बहुत विश्वास करती मौसा कारण से होउचंदी पश्चिमांचल अधिवासी चाकरी जेहेतु करुथिले से राउरकेला रे बसवास करती। प्रति वर्ष जहाँ भी हेले 4 ରୁ 5 थर आसी माँ को दर्शन करी जाती। एबे किंतु बयसर अपराह्न रे शेष यात्रा करुचंदी शेष तीर्थ यात्रा करुचंदी जार फल स्वरूप से माँ को मने मने चिंता कले हे माँ जगज्जननी हे माँ समलेश्वरी मु अयोध्या फेरी महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करी तो पाखक महाप्रसाद नहीं कि आसबि एवं तते समर्पण करी मु घर को फेरबी। मन मन विश्वास रखी बाहरिले अयोध्या को अयोध्या जाई प्रभु श्री राम सहित दर्शन हेबा सहित सेठाकार अंचल को बुलाबुली करी से फेरिले पुरी को फेरी जेतेबेले महाप्रभु दर्शन पाई श्रीमंदिर को जाती तांकु लागिला सते जेमिति माँ तांकु बारंबार कहउचंदी देखे पुओ तू मते कहीकि आसीचु आउ महाप्रसाद दबु बोली भूली जीवुनी तू जेमिति हेले महाप्रसाद आनिबु आ मते देईकि तू जीवु तो हाथरू मु महाप्रसाद पाइबी बोली मु आशा करी बसीची। माँकर कथा बोध हुए तांकु बारंबार सेमती शुणागला भलिया लागिला। से माँ को मन मन चिंता कले हे माँ जगज्जननी तते जो कथा कहीकि आसीची मु निश्चित भाव में रक्षा करी। मंदिर भितर को गले महाप्रभु कालिया कला छांद को दर्शन करी भाव विवलित हेले महाप्रभु को प्रार्थना कले हे महाप्रभु फेरिबा समय माँ को दर्शन करी तुमर अधरामृत तुमर से नाली नाली अधर को नाली नाली पाटी को जो प्रसाद स्पर्श करिछि से महाप्रसाद को माँ को समर्पण करी जीवी मते एतिकी शक्ति दियंतु एवं एई महान कार्य पई मते टिके आशीर्वाद करंतु। मौसा प्रार्थना करी महाप्रभुंकर प्रसाद किसी सुखुली महाप्रसाद आनंद बजार किणिले गोटे निर्माल्य पुड़िया गोटे किणिले कारण से निर्माल्य पुड़िया को आ सुखिली महाप्रसाद को माँ समलेश्वरी को अर्पण करिकी जीवे बोली मौसा बारंबार मनरे चिंता करछंदी। सांगसाथी मानक सहित पुरी रू बाहरिले ट्रेन जोगे संबलपुर को फेरिबा बाटरे कटक स्टेशन रे राति रे से ओल्हेले ट्रेन रे पानी भरिबा पई बोतले तांको सांग माने सबू सोई जाई थांती ये कहा को आउ डिस्टर्ब न करिकी तळको ओल्हे गले तळको ओल्हे पानी भरुतांती हठात ट्रेन टी छाड़ीदेला। मौसा जेहेतु पैसा अधिक दौड़ा दौड़ी करि पारंदिनी ट्रेन टी चाहू चाहू आखि पिछुड़ा के छाड़ीगला एवं व्यस्त हो गले मौसा केवल सार्ट पॉकेट रे अच्छी महाप्रसाद को निर्माल्य पुड़ियाटी आउ किछि नाही
ବାକି ଯେଉଁ ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସେ ପଇସା ସବୁ ରହିଗଲା ଟ୍ରେନରେ। କାହାକୁ ଖବର ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ବି ନାହିଁ ପାଖରେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ତତେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବି ବୋଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ମହାପ୍ରସାଦ ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଟ୍ରେନରେ ରହିଗଲା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମା, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖା। ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ମନରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ବୟସ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେପରି ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଭେଟ ହେବୁ। ମାଆଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବି ସାରା ଜୀବନ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସିଏ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଫେରେ ମାଆକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା, ତୁ ତ କହିଲୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମା ଏତେ ନିକାଞ୍ଚନ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା ତୋର ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ନା ମୋତେ କିଛି ରାସ୍ତା ମିଳୁଛି। ଏତିକି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ 20-22 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ଗୋଟେ କାର୍ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କାର୍ଟିରେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମଉସା ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ, ସେ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଉସା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତମେ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ମଉସା ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଉ ତମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛି, ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କାର୍ରେ ବସିଲେ ମଉସା। ମଉସା ବସିଲା ପରେ ମାଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛୁ ମୁଁ ମାନିଛି, ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛୁ ମୋତେ ତୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ତୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟି ମୋତେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ହୁଏତ ଏହା ବୋଧେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ, ଆଉ ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ବାଟରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଉସା କାର୍ରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାଟ ସାରା ମାଆଙ୍କର କଥା, ମାଆଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଉସା ଶୁଣଉଥାନ୍ତି ଝିଅଟିକୁ। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥାଏ ଏବଂ କଥା ଉଠିଲା ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ କଥା। ମଉସା କହିଲେ, ମାରେ ଜାଣିଛୁ, ମୋ ମାଆକୁ କିଛି ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବି ବୋଲି ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ ରହିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ, ମୋତେ ଟ୍ରେନଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଝିଅଟି କହିଲା, ମଉସା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରୁଛି, ମୋ କାର୍ରେ କିଛି ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ତମେ ମାଆକୁ ନେଇ ଏ ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ମଉସାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ମାଆକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ନିଜେ କିଣିଥିବା ଜିନିଷ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଗଲା। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାଆକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଯିବେ। ମନ ମନେ ବିଶ୍ୱାସ, ମାଆକୁ ସମର୍ପଣ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରି ସକାଳ 6:30 7ଟା ହେବ, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଉସା। କାର୍ଟି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ମଉସା ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମଉସା ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଝିଅଟି ଚାଲିଗଲା। ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଧରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମାଆକୁ ବହୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ, ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଅର୍ପଣ କରି ମାଆଙ୍କର ବେଢ଼ାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଯେହେତୁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ନିଦ ହେବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛୁ ଯେ ତୁ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁନୁ? ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତୋତେ ନେଇକି ଆସିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁରେ, ମୋରି ରୂପ ସିଏ। ମୁଁ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ତୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତୋ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ସେଇଠି ହିଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ ଆସିବୁ, ତୋ ମନରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତୋ ହାତରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବୁ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲି। ଯାହା ହଉ, ତୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେଲା। ତୋ ହାତରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ମୋ ମନଟି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୁକୁ, ବଡ଼ ପୁଅ ବିଜୁକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର। ମାଆ କହିଲେ, ବିଜୁରେ, ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ରାତି ପାହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନଥିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନୁ,
ତୁ ସିଧା ଗାଡ଼ି ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବୁ, ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ସେଇଠି ପାଇଯିବୁ। ଭୋର 3:30 4ଟା ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବିଜୁ। ବାପାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଜାଣିଛି ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବି ସେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ମନେ ମନେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସିଧା ଘରର ଗାଡ଼ି ଧରିଲା। କାର୍ ଧରି ଆସି ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳ 9:30 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପା, ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ପାଖରେ, ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକିଲା। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଟରେ ମଉସା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ, କିପରି ମା ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିପରି ମା ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲା, କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଜଣେଇଲା। ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭଗବତୀ ସଂସାରରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମନର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରେଇଥାଏ। ହୁଏତ କାହାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଭଗବତୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କାହାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ତତ୍ ସହିତ ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇଲେ, ଆମର ଘରର ଇଷ୍ଟ ଯିଏ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଇଷ୍ଟ ଯିଏ, ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରୁଛେ, କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା। କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ଏହି ମହାପ୍ରସାଦରେ। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରୀତା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଅ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।